सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उत्तरी भारत की सब तो प्रसिद्ध दरगाह साईं बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहब की पवित्र नगरी च एक उच्ची पहाड़ी ते स्थित है। साईं बाबा बुढ़न शाह जी का पिछोकड़ बगदाद शहर तो सी। साईं जी इस धरती ते रब की इबादत लई एक वधिया स्थान की भाल करते हुए जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली वाले रस्ते होंदे हुए श्री कीरतपुर साहब के जंगलों विच एक उच्ची पहाड़ी ते आके डेरा लाया। इतिहासकारां अनुसार जदों साईं बाबा बुढ़न शाह जी की उम्र 671 साल की हो चुकी सी, कुदरत वल्लों उन्हां नूं एक शेर, एक कुत्ता अते 3 बकरियां प्राप्त होईयां सन। इन्हां बकरियां नूं शेर ते कुत्ता जंगलां विच चरा के लिआउंदे सन। चौथी उदासी वक़्त श्री गुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए साईं बाबा बुढ़न शाह जी के डेरे ते पधारे। उस वक़्त भाई मरदाना जी अते भाई बाला जी भी नाल सन। मेहमान नवाजी वजों साईं जी ने बकरियां दे दुध की चिप्पी भर के श्री गुरु नानक देव जी नूं भेंट कीता। दुध की चिप्पी वेख के गुरु जी साईं नूं आखण लगे, साईं जी दुध सानू परवान है, पर असी हुण नहीं छकना। ये दुध असी 6वें जामे च छकांगे। साईं जी आखण लगे, मेरी तो पहला ही इन्नी उम्र हो चुकी है, 6वें जामे तक ना यह सुध रहनी है ते ना यह दुध रहना है। ये गल सुन के गुरु जी आखण लगे, साईं जी 6वें जामे तक यह सुध बुध ते दुध इसे तरह ही रहणगे। इन्ना बचन करके गुरु जी भाई बाले अते भाई मरदाने नूं नाल लैके अगली यात्रा वल चल पए। साईं जी ने श्री गुरु नानक देव जी की अमानत दुध नूं अपने धूणे नूं यह आख के दबा दिता कि यह अमानत धन निरंकार दी है, साम के रखी। ते अपने 6वें जामे की उड़ीक करन लगे। समा बीतदा गया, 6वें पातशाही का समा आ गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने वड्डे सपुत्र बाबा गुरदिता जी नूं आदेश दिता कि तुसीं हिमालय पहाड़ के तराई खेत्र विच एक नगर वसाओ अते उत्थे अगले जीवन विच निवास थां बनाओ। बाबा गुरदिता जी ने पिता जी नूं बेनती की, किरपा करके तुसीं उस विशेष स्थान का चोण करके दिओ। इस तरह पिता ते पुत्र पहाड़ संबंधी खेत्र की तलहटी विच विचरण करन लगे। इस विच गुरु जी ने अपने सपुत्र गुरदिता जी नूं दस्सिया, असी पहले जामे विच जदों श्री गुरु नानक देव जी के रूप विच इत्थे प्रचार लई विचरण कर रहे सी तां उन्हां दिनां इत्थे एक साईं बुढ़न शाह निवास करते सी, जिन्हां नूं इबादत करन दी बहुत इच्छा सी। इसलिए वह लंबी उम्र की इच्छा रखते सन। असी उन्हां नूं कहा सी कि उन्हां वल्लों भेंट किया गया दुध का कटोरा 6वें जामे विच स्वीकार करांगे जदों तुहाडे सवासां दी पूंजी खत्म होने वाली होवेगी। हुण उही समा आ गया है। असी बुढ़न शाह फकीर वल्लों भेंट करके असी दुध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरु जी ने एक पहाड़ संबंधी ग्राम विच पीर बुढ़न शाह नूं खोज लिया। पीर बुढ़न शाह ने गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया अते कहण लगे कि यह तो ठीक है कि तुसी श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो, उही सब तेजस्व है, पर किरपा करके मैनू शाही ठाठ बाट तो हट के उस रूप विच दर्शन दिओ। तां गुरु जी ने बाबा गुरदिता जी नूं आदेश दिता कि वह तुरंत श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान धर के इशनान करके परत आउण। बाबा गुरदिता जी ने अजिहा ही किया। जदों परत के साईं बुढ़न शाह के सन्मुख होए तां साईं बुढ़न शाह नूं ओह श्री गुरु नानक देव जी का रूप दिसे। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਅਮਾਨਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਧੂਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਧ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਵੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਮੇਰਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 1638 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ 802 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 775 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ, ਯਾਦਗਾਰ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਤੇ ਫੋੜੇ, ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ